जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला राजा और ਉਹਦਾ 17 अध्याय और ਉਹਦੀ एक आयत मैं पढ़ांगा। तशबिश एलिया जो गिलाद के प्रदेश में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इस वर्ष मैं मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और ना ऊर्जा पड़ेगी। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और साडे नाल गल करे और साडी सारियां दी कमी घटियां नूं पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे और प्रभु जी मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते, सारी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला राजा 17 अध्याय 1 तो लैके 7 तक जी ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय नहीं ही, इस करके मैं वो इको आयत नूं पढ़िया होगा तो तुही पूरे अध्याय 1 तो लैके 7 तक पढ़ सकते जे। इत्थे परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ भविष्यवक्ता एलिया को आया। परमेश्वर ने एलिया नूं आख्या कि जा जिहड़ा इज़राइल दा राजा वा उहदे कोल जाके तू ये सुसमाचार सुना कि मेरा गुस्सा जिहड़ा वा इज़राइल दे राजा दे उत्ते हैगा, हुण मैं इस देश दे उत्ते अकाल कराऊँगा, ना ही मींह बरसाऊँगा। ते परमेश्वर दे वचन दे अनुसार एलिया भविष्यवक्ता ने इज़राइल दे राजा आहाब को गया और उन्होंने जाके आंदा कि राजा परमेश्वर तेरे उत्ते नाराज़ आ, तेरे तो नाराज़ आ, क्योंकि तू जेड़े पाप किते आ यहोवा दी दृष्टि विच पाप आ। जेड़े तू ते पाप किते पर तू अपनी प्रजा इज़राइलियां को भी पाप कराया, इस करके परमेश्वर दा जेड़ा गुस्सा वा तेरे उत्ते आ। इस करके इस देश विच जब तक मैं ना कहूँगा तब तक कभी भी इत्थे मींह भी नहीं वरेगा और ना ही इत्थे बर्फ पऊगी। ये परमेश्वर का वचन आ और परमेश्वर ने आख्या वा तीनों कहण वास्ते। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर इस वचन के नाल अज गल करन दिया वा। परमेश्वर जदों भी अपने लोगों नूं संदेश देना चाहुंदा हैगा उस टाइम ते वो अपने भविष्यवक्ता नूं चुनदा हैगा, मतलब अपने चेलियां नूं अपने दासां नूं चुनदा ही। तो परमेश्वर जो कुछ भी कहना चाहुंदा हैगा वो भविष्यवक्ता नूं दसदा हैगा और भविष्यवक्ता जाके लोकां नूं दसदे हीगे और फिर वो राजियां नूं भी दसदे हीगे कि परमेश्वर दी इच्छा ये आ। जदों एलिया भविष्यवक्ता हैगा उदों वो टाइम ते इज़राइल दे विच एक राजा ही, उहदा नाम ही आहाब, और वो राजा बहुत ही बुरा ही राजा। वो वचन विच लिखा गया वगा 16 अध्याय और 16 और 30 वचन विच लिखा वा कि आहाब राजा ने इतना दे पाप किते कि जेड़े उस तो पहलों जेड़े पहले राजा ही उन्होंने जिन्ने पाप किते ही उन्ना तो भी कई ज़्यादा पाप आहाब करदा आया अपने जीवन भर। ना ही वो परमेश्वर को कभी डरिया और ना ही उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मनी। वो पाप दे उत्ते पाप, गलतियां दे उत्ते गलतियां, पर कभी भी उन्हें पश्चाताप नहीं ही किता। बस ना दा ही इज़राइल दा राजा हैगा पर जो कुछ भी करता हैगा अपनी मर्जी का करता ही। परमेश्वर दे कभी भी वो आखे नहीं लग्या, ना परमेश्वर की आज्ञा मनी। उन्हें अपने जीवन भर और अपनी जवानी दे विच इन्ने पाप किते कि जेड़े उस तो पहलों राजा जेड़े दादे परदादे जेड़े उहदे राजा हीगे उन्होंने जिन्ने पाप किते ही उस तो भी वध कई ज़्यादा पाप जेड़े ही आहाब अपने जीवन भर करदा आया। और उहदी 31 आयत विच 16 अध्याय 31 आयत विच ये भी लिखा वा परमेश्वर दे वचन ते कि आहाब ने
ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਬੇਲ। ਉਹ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਜ਼ਬੇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਹਾਬ ਕੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਆਹਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਜ਼ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰੂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਊਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਊਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਿਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਵਰੂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2020 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ COVID-19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਖਵਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ
कोविड-19 की वजह से करोना वायरस की वजह से साडे देश विच होया ही। ये भी असीं अपनी अखां नाल वेख्या ही कि परमेश्वर जो अकाल कलाउंदा वा, कुदों जो कोई समस्या साडे जीवन दे विच कलाउंदा वा तो कितनी भयंकर होगी। ओ भैन और भराओ, इत्थे आहाब दा जिहड़ा जीवन हीगा, इजबेल दा जिहड़ा जीवन ही, वो पूरा दा पूरा पाप दे नाल भरिया ही। वो परमेश्वर को नहीं ही डरदे, सच्चे परमेश्वर नूं छड्ड के अपने देवी देवता दे पिछे पए हीगे। इस करके परमेश्वर दा गुस्सा वो देश दे उत्ते आया और परमेश्वर ने उन्हां दे जीवन दे विच अकाल कलाया, ना ही मीह वरिया और ना ही उत्थे बर्फ पई। ओ भैणो भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल सारिआं नाल गल करन डिया वा कि तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, असीं किस तरह दा जीवन जिहड़ा आ जींदे आ। ओ भैणो भरा, आहाब दे जीवन नूं जदों असीं वेखने आ, आहाब जिहड़ा ही इजराइली ही, इजराइलियां दा राजा हीगा, उन्नूं सच्चे परमेश्वर दे बारे पता होना चाहिए ही, परमेश्वर के डर और भय विच उन्होंने जीना चाहिए ही, पर उन्हें परमेश्वर ते कभी भी परमेश्वर को नहीं डरिया, अपनी मनमानी करता रहा और अपने पूरे जीवन दे विच उन्हें पाप ही करता रहा। ओ भैन और भरा, फिर उन्हें शादी विआह जिहड़ा ही अपने लोकां दे विच उन्होंने करना चाहिए ही, अपने इजराइलियां दे विच जाके उन्होंने विआह शादी करनी चाहिए ही, पर उन्हें अनी जाति दी कुड़ी नूं पसंद किया और उहदे नाल विआह किया। ओ भैन और भरा, उहदी सुंदरता नूं वेख के ओ चाहुंदा ही कि मैं इहदे नाल विआह करा ला, पर उन्हें ये भी नहीं सोचिया कि ये ते अनी जाति दी आ। वचन मैनू कहंदा वा कि अनी जाति दे लोकां दे नाल संगति ना रखो और उन्हां दे नाल वखरे रहो, पर इन्हें परमेश्वर दी आग्या नहीं मन्नी, अपनी मनमानी की और कुड़ी दी सुंदरता नूं वेख के ये भी भुल गया कि परमेश्वर दी इच्छा ये नहीं आ। ये भी भुल गया कि वो इजराइल दे परमेश्वर नूं नहीं, अनी जाति दी कुड़ी आ गई, वो देवी देवता दी पूजा करने वाली आ, टूणा करने वाली आ। ये सारिया चीज़ां नूं आहाब नूं पता हैगा, पर फिर भी वो परमेश्वर को नहीं डरिया और उन्होंने उस स्थान ते लैके आया जिथे इजराइल दा परमेश्वर हीगा और इजराइल दे विच वो कुड़ी नूं लैके आया। ओ भैन और भरा, अपनी जिहड़ी संगति ही उन्हें गलत लोकां दे नाल रखी, जिहड़े गलत लोकां दे नाल संगति रखदे आ वो भी उन्हां दे नाल मिल जांदे आ। ओ भैन और भरा, अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, जे तुही किसे दे नाल संगति करदे जे तुही दोस्ती करदे जे ते किहो जे लोकां दे नाल दोस्ती करदे जे तुही संगति करदे जे किसे नूं प्यार करदे जे ते ओह किहो जे लोक हैगे। जदों तुही किसे दे नाल दोस्ती या संगति रखदे जे ओह तुहानूं परमेश्वर दीयां गल्लां दसदे आ, परमेश्वर दे विच तुहानूं एनकरेज करदे आ, या उन्हां दे नाल संगति रखदे जे जिहड़े कि परमेश्वर नूं नहीं जानदे, परमेश्वर तो दूर कर दिंदे आ, जिहड़े कि जादू टूणा करन वाले आ, उन्हां दे नाल संगति रखदे जे, उन्हां दे नाल प्यार करदे जे। अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा कि तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, आडी जिहड़ी संगति आ किहो जे लोकां दे नाल आ। असीं जे परमेश्वर दे लोकां दे नाल संगति रखांगे ते परमेश्वर दे नाल जुड़े रवांगे और परमेश्वर दी जिहड़ी आशीष आ साडे उत्ते बनी रहूगी। असीं जे गलत संगति रखांगे ते असीं पाप विच चल जांगे और परमेश्वर दी जिहड़ी आशीष आ वो भी अपने जीवन दे विचों खो लांगे। ओ भैणों और भराओ, जे असीं परमेश्वर दे लोकां दे नाल संगति रखांगे ते असीं वचन सिखांगे, प्रार्थना करांगे और परमेश्वर दी हजूरी विच रवांगे। जे असीं बुरे लोकां दे नाल संगति रखांगे, बुरे लोकां दे नाल विआह करावांगे ते भैणों और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि पाप विच उन्हां ते जाना वा और तुहानूं भी उन्हां ने पाप विच ही लैके चल जाना वा। ओ भैणों और भराओ, आहाब राजे ने सब तो वड्डी गलती ये कीती, उन्हें ओ कुड़ी दे नाल संगति कीती जिहड़ी देवी देवता नूं
ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ? ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਆਹਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ और सारे इजराइलियों को भी उन्हें खुद पाप किया और सारे इजराइलियों को भी उन्हें पाप कराया। ओ भैनों और भराओ, परमेश्वर ने वेख्या कि ये तो इजराइली ही मेरा बच्चा हैगा, पर इन्हें मैनू छड्ड के दूसरी देवी देवता के सामने मत्था टेकन डै पिया वा। उन्हें अनित जाति की कुड़ी दे नाल विआह करा लिया वा, जिहड़ी देवी देवता नूं मन्नण वाली आ, जिहड़ी जादू टूणा करन वाली आ। इन्हें खुद ते पाप किया और सारे इजराइलियों को पाप कराया। इस करके परमेश्वर आहाब ते उत्ते गुस्से आ गया, गुस्से विच आ गया और आहाब नूं दे उत्ते गुस्से च आ गया और परमेश्वर ने एलिया नूं चुनिया और एलिया नूं परमेश्वर ने अपना वचन दिता कि जाके आहाब नूं कह दे कि तू जिहड़े पाप कीते आ, परमेश्वर की नज़र विच कोई भी अजे लुकिया नहीं आ, परमेश्वर सब कुछ उत्तों दी वेखण दिया वा। इस करके तू ते पाप किया, सारे इजराइलियों को भी पाप किया कराया। इस करके परमेश्वर इस देश दे विच अकाल कलाऊगा, ना ही मीह वरूगा और ना ही कदी इत्थे बर्फ पऊगी। इहो ही सजा वा टाडी। ओ भैणो भराओ, जे असीं परमेश्वर को दूर हो जाएंगे तो साडे जीवन दे विच की होऊगा? दुख और तकलीफ और अकाल जिहड़ा वा साडे जीवन दे विच आऊगा। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर दा दास एलिया, जिन्हें जो परमेश्वर ने एलिया नूं आख्या कि जाके आहाब नूं और इजबेल नूं कह ये संदेश सुना मेरे वल्लों, ते भैणो भराओ एलिया डरिया नहीं आहाब को और रानी को, और सीधा जाके उन्होंने वचन सुना के आया। ओ भैणो भराओ, एलिया जानता हैगा, एलिया नूं पता ही जे मैं आहाब नूं और इजबेल नूं जाके परमेश्वर दा वचन सुनाऊंगा, परमेश्वर दे क्रोध दे बारे में दसूंगा कि इत्थे मीह नहीं वरना और ना ही इत्थे बर्फ पैनी आ, ते इन्हां ने सुनन दे बाद इन्हां ने मैनू मार देना वागा। ये गल एलिया जानदा हैगा, पर उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आग्ञा नूं मन्निया। ओ भैणो भरा, आहाब और इजबेल इहो जे लोग ही जिहड़े ही परमेश्वर दा नां लैंदे ही, उन्हां नूं वो मार दिंदे हीगे। ओ भैणो भराओ, एलिया नूं इह गल पता हैगा, पर फिर भी उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मनी और राजा को और रानी को दोवां को नहीं डरिया। ओ भैणो भराओ, अज जे कोई परमेश्वर का दास आ, जे परमेश्वर का काम करने वाला वा, जे परमेश्वर तुहानूं कहंदा वा ये वचन उत्थे जाके सुनाउणा वा, उहनूं दसना वा, ते भैणो भराओ सानूं उत्थे जाके जरूर सुनाउणा चाहीदा वा, जरूर दसना चाहीदा वा। कदी कदी लोग वचन सुनाउण तो पहलों डर जांदे आ लोकां को, जे मैं इहनूं वचन सुनाया तो शायद इन्हें मेरे नाल गल नहीं करनी, जे मैं इनू वचन सुनाया, सच्चे वचन सुनाए, तो इन्हें मैनू बदनाम कर देना वा, इन्हें मैनू उत्थे आउण नहीं देना, इन्हें मेरे नाल कुछ गलत कर देना वा, या इन्हें मैनू मार देना वा। कई दास जिहड़े अगे वचन सुनाउण तो पहलों लोकां वल वेख के वचन सुनाउंदे आ,
किते ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਰਜਬੇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਏਲੀਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮੀਟ ਵੀ ਖਿਲਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਏਲੀਆ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਲੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ? ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਟ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਉਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਏਲੀਆ ਕੋ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਏਲੀਆ ਮੀਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਅਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਹੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਹੀ, ਨਾ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੀਗੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਮੀਟ ਹੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੀ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਏਲੀਆ ਵੀ ਹੀਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੜਫਣ ਡੇ ਹੀਗੇ। ਅਕਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਮੀਟ ਖਾਧਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲੂਗਾ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਔਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਊਗਾ ਔਰ ਮੀਂਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲੀ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ को ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ आज्ञा मनने वाला बनाए। परमेश्वर हमें इस वचन के नाल बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।